هذه المرة إلى المغرب ولحساب دور النصف النهائي من مسابقة كأس أفريقيا تحت 17 عاما. سيواجه المنتخب المغربي نظيره الإيفواري وكله أمل لبلوغ المشهد الختامي على أرضه وبين جماهيره. آخر تحضيرات أشبال الأطلس في تقرير مورا ستيرينا الأخضر نوالي. بعد أن حط في رحاب المربع الذهبي، يواصل منتخب أشبال المغرب النظر إلى الأفق بثقة ويقظة. المدرب نبيل باها اختار تمكين مجموعته من فترة راحة لطرد الضغوط. في ذات المقاربة يحرص على تلحيم الخطوط ورفع منظومة الانسجام لتحقيق الوثبة نحو النهائي. أن تلعب مباراة في دور نصف النهائي لا يحدث هذا في كل مرة، وإن كانت هذه المرة الثانية على التوالي التي نلعب فيها في هذا الدور، ولكن بلاعبين آخرين، وفي السنة المقبلة سيصعدون إلى فئة سنية أعلى ولا يتمكنوا من المشاركة في بطولة إفريقية إلا إذا شاركوا مع منتخب تحت 20 عاما، وبالتالي عليهم الاستمتاع بالحدث ويقدموا الأفضل حتى لا يندموا. إخوان السلام عليكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم على قناتكم ملخصات كرة. غادي نشوفوا تقارير بين سبور على مدى استعداد المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة لنصف نهائي كأس إفريقيا أمام ساحل العاج. مقابلة اللي غتكون قوية بكل المقاييس، مناسبة لأشبال الأطلس باش يمشيو للنهاية ويفوزوا بهذا اللقب الغالي على قلوب المغاربة وأفارقة جميعا. إلا عجبكم الخوت هذا الفيديو اعطونا لايكات ونتلاقاو في الآخر. اللاعبون الذين توفرت لهم فرصة غالية لحيازة إنجاز يحسب لجيل من المواهب، تغمرهم روح الفوز للعبور للنهائي، بغية تحقيق اللقب لتجاوز صفة الوصيف المحصل عليها في آخر نسخة من المسابقة. الجاهزية قائمة من خلال التحضيرات التي شهدها المدرب الخبير أرسن فينغر، وهو ما يحفز لتحقيق المطلوب. بالطبع عندما تشارك في البطولة أنت تريد التتويج، ونحن هنا من أجل إحراز اللقب، وخاصة أنه لم يسبق لنا التتويج في فئة تحت 17 عاما، وغايتنا هي الظفر باللقب. أجواء منتخب المغرب تبعث على الارتياح، والأهم إحداث توازن بين الإمكانيات لتحقيق تطلعات الرأي العام المحلي إقناعا ونتيجة. الطموح يتنامى نحو المرور إلى النهائي للتوقيع على صفحة جذابة في تشكيل واعد. الأشبال على موعد مع منعطف جذاب. الأخضر نوالي، بي إن سبورتس، الدار البيضاء. كاين بون فورماسيون دابا في اي دوله ديال لافريك، كلشي كيخدم مزيان، كلشي عندهم دي بون ستاف، كلشي كيكون اورغانيزي كيخدم على النتيجات في لي ديفيرونت كومبيتيسيون اللي كيكونوا سوا كونتينونتال و انتركونتينونتال. Et ça fait plaisir que encore une année de plus qu'on nous fait le dernier carré. D'abord l'année dernière, il y a 2 ans, le coach Shiba est arrivé en finale. Il avait fait une très belle CAN aussi, dans des conditions qui n'étaient pas faciles. Aujourd'hui, on a la chance qu'on l'a beau في الدار, et c'est vrai que c'est un plus. ملي كيكون كتلعب في الدار وكيكون عندك الجمهور ديالك كيعاونك. Mais bon, après, c'est des années où que le football francophone va être devant. L'année prochaine, ce sera autre chose. Mais je pense que dans ces catégories d'âge, il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité parce que c'est un âge où c'est des adolescents. غادي تشوف واحد الماتش كيكونوا في واحد المستوى كبيره بزاف، والغد كتشوفهم كتقول او كيس كي سباس. ça fait partie de leur formation. خصهم يربحوا، خصهم يخسروا باش يتعلموا، باش من يوصلوا في les catégories supérieures. Et عندهم كاع داك لو باجاج ديال لا ديفيت، دو با جوي، دو جوي، دو غانيي. مي خصهم يتعلموا من دابا comment il faut gagner avec les équipes africaines qui sont très difficiles à jouer. Mais bon, voilà. En ce qui concerne sur la finale, c'est ça. Peu importe qui on va jouer en finale, si on arrive déjà à battre cette grande équipe de Côte d'Ivoire, حنا واجدين على كل شيء. خدمنا كاع les scénarios, que ça soit contre l'équipe de la Côte d'Ivoire ou après. Mais moi je pense qu'il faut déjà se concentrer sur ce match de Côte d'Ivoire parce qu'il va être très 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 difficile. On a beaucoup de respect pour cette équipe, comme eux je pense qu'ils ont beaucoup de respect pour nous. Mais bon voilà, que le meilleur gagne et qu'il y ait un bon spectacle et que surtout qu'on prenne du plaisir à voir du bon football. Ah. Déjà qu'on ait joué 3 matchs sans prendre de but, je pense que c'est une bonne prestation. C'est vrai qu'on n'a pas voulu prendre encore ce but contre l'Afrique du Sud, mais bon, l'Afrique du Sud, plus la compétition avance, plus c'est difficile de ne pas prendre de but. Là, on en a pris un sur une situation où, si je me rappelle bien, c'était une action pour nous, sur une contre-attaque, un centre,
de notre latéral qui a failli terminer par un but. Sur une transition, l'Afrique du Sud renvoie rapidement le ballon vers l'avant et arrive à marquer sur une faute d'attention. Ça n'a pas été une faute technique, je pense que c'était plus un manque de concentration. Nos joueurs qui étaient en train de regarder cette action qui était pour nous, voir si on allait marquer. Ensuite, une faute de marquage offensif. On connaît la force de cette équipe d'Afrique du Sud qui nous a fait mal sur un but. Mais bon, après, le plus important, c'est qu'après, nos joueurs n'ont pas baissé les bras. Et on a marqué rapidement après deux buts successifs, je crois, en 1 minute. Et c'est ce qui a tué le match. En ce qui concerne la deuxième question, les joueurs, il faut qu'ils comprennent que quand ils font un bon match, il faut l'oublier. Surtout dans des compétitions où tu veux arriver très loin. Comme on dit, le football n'a pas de mémoire. Ce que tu as fait hier, c'est passé. Maintenant, ce qu'on attend, c'est ce que tu vas faire aujourd'hui, c'est ce que tu vas faire demain. Donc il faut qu'ils se concentrent rapidement sur le prochain match, la prochaine échéance, pour se concentrer le maximum possible sur ce qui arrive, parce que jouer une demi-finale de Coupe d'Afrique, c'est pas tous les ans qu'on va le faire, même si c'est la deuxième année consécutive, mais avec différents joueurs. L'année prochaine, ils passeront sur des catégories supérieures, qu'il n'y aura pas de compétition pour eux pour la Coupe d'Afrique, à part s'ils jouent avec les U20. Donc voilà, il faut qu'ils savourent le moment, qu'ils donnent le maximum, ne pas avoir de regrets, bien préparer la compétition, bien préparer ce match, bien récupérer entre les matchs, apprendre des erreurs qu'ils ont pu faire. Et puis à partir de là, je pense que jusqu'à présent, ils ont bien fait les choses. Alors, à double tranchant, moi ce que je leur dis savourez le moment, parce que quand vous allez rentrer dans vos clubs, parce qu'ils jouent en U17 ou en U18, je pense pas qu'ils jouent devant 10 000 spectateurs ou 15 000 spectateurs. Ils doivent jouer devant, allez, dis-moi. 100, c'est magnifique. Donc ils savourent ce moment parce que, en plus, ils jouent dans leur pays, dans notre pays. Donc il faut qu'ils savourent vraiment ces moments-là, que ça reste dans leur mémoire, qu'ils gardent les photos, qu'ils gardent les images. Comme ça, quand ils grandiront, de toute façon, ils joueront après devant 45 000, 60 000, Inch'Allah, en 2030. Donc, c'est pas à double tranchant, il faut qu'ils savourent, le public il est derrière nous, ils veulent vraiment qu'on arrive au bout de cette compétition et nous on va faire tout pour. En ce qui concerne la tactique, il n'y a aucun match qui se ressemble. Chaque équipe est différente contre qui on joue, donc on ne peut pas préparer de la même manière les matchs, c'est à nous de nous adapter au football de l'équipe adverse, même si nous on reste sur comment on veut jouer, mais il faut faire attention sur ce qu'ils font bien et ce qu'ils font moins bien pour contrecarrer leur tactique à eux et à nous de faire les choses pour qu'on puisse gagner ce match. En fait, quand tu entraînes ton fils, tu es obligé de prendre tous les autres joueurs comme tes enfants. Parce que tu veux que ton fils y réussisse, certes, mais moi j'ai envie qu'ils réussissent tous. Parce que je les prends vraiment comme mes enfants. Quand quelqu'un fait une chose qui n'est pas bonne, je suis obligé non pas de l'entraîner, mais de l'éduquer. Pour que déjà c'est des hommes qu'on veut former, avant qu'ils soient joueurs de foot. Donc, le fait est que moi, je les considère comme mes enfants, ça fait que ça se ressent dans le groupe, ça se ressent vraiment dans les matchs, ça se ressent à l'entraînement, ça se ressent à l'hôtel. Je ne parle pas à un joueur qui ne joue pas, par exemple, comme si je parle à un joueur, je lui parle comme si je parle à mon fils, lui faire comprendre pourquoi il ne joue pas, pourquoi il doit attendre, pourquoi il doit être patient. Et ça fait partie de mon travail pour que quand il retourne dans son club, ça l'aide aussi pour qu'ils deviennent meilleurs. حد موفق للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة إن شاء الله في مقابلة نصف النهائي أمام ساحل العاج. ساحل العاج من المنتخبات الكبيرة خصوصا في الفئات السنية. شفنا المستوى اللي ظهر به المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة. أكيد المعنويات غتكون مرتفعة والطاقم التقني للفريق غيكون مهيئ اللاعبين خصوصا ذهنيا لمثل هذه المقابلات هادو. ساحل العاج اللي كيتسم نسبيا بالقوة البدنية. بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي فالجانب التكتيكي فهو متميز، أو لو بغيت نقول الجانب التقني وكذلك التكتيكي متميز به بشكل كبير. لاعبين اللي كيجيدوا الاحتفاظ بالكرة والمراوغات والتيكي تاكا. نتمنوا لهم التوفيق في هذه المقابلة هذه. نتمنوا التركيز يكون طيلة 90 دقيقة للظفر ببطاقة التأهل إلى النهائي إن شاء الله.
هذه الكأس هذه نتمنوها تكون بداية لحصد الألقاب بالنسبة للمنتخبات الوطنية بجميع الفئات السنية وحتى الفريق الكبير. كاين كأس إفريقيا لأقل من 20 سنة اللي غيتلعب في مصر. بطبيعة الحال المغرب مشارك فيه وطيح في المجموعة مع تونس وجوج فرق أخرى. نتمنوا ليه حتى هو التوفيق إن شاء الله، ولما لا الظفر بهذا اللقب من أرض الفراعنة. شكرا لكم على المتابعة، السلام عليكم.